నమస్తే ఓరుగల్లు 9 న్యూస్ కి స్వాగతం. పాక్ సైన్యం సరిహద్దుల దిశగా కదులుతుందని ఆర్మీ ప్రతినిధి సోఫియా ఖురేషీ పేర్కొన్నారు. భారత్ పాక్ సరిహద్దుల్లో ఘర్షణలపై విదేశాంగ శాఖ మిలిటరీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి విక్రమ్ మిశ్రీ, సైన్యానికి చెందిన కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీ, వాయుసేనకు చెందిన వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్ పాల్గొన్నారు. తొలుత కర్నల్ సోఫియా మాట్లాడుతూ పశ్చిమ సరిహద్దుల్లో పాక్ నిరంతరం దాడులు చేస్తుందని, డ్రోన్లు, దీర్ఘశ్రేణి ఆయుధాలు, లూటరింగ్ అమ్యునిషన్, ఫైటర్ జెట్ను వాడి భారత మిలిటరీ స్థావరాలపై దాడులు చేస్తుంది. అయితే వాటిని భారత్ తిప్పికొట్టింది. కానీ 26 చోట్ల పాక్ ఆయుధాలు గగనాంతరంలోకి చొచ్చుకువచ్చాయి. అవి ఉదాంపూర్, భుజ్, పఠాన్కోట్, బరిండా వాయుసేన స్థావరాల్లోకి పరికరాలను దెబ్బతీసే సిబ్బందిని గాయపరిచాయి. తెల్లవారుజామున 1:40 సమయంలో పాక్ హైస్పీడ్ మిసైల్తో పంజాబ్లోని వాయుసేన స్థావరాలపై దాడులు చేసింది. శ్రీనగర్, అవంతిపుర, ఉదాంపూర్లోని వైద్య కేంద్రాలపై దాడి చేసింది. ఇది రెచ్చగొట్టే చర్య అని ఖచ్చితంగా తెలుస్తుందని అన్నారు. And civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties. Sofia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh for this briefing. With that, sir, ने ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को अत्यधिक सही के वेपन एट रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Berangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arms fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further. Thank you. In Kashmir and Punjab and these. पूर्णतः खारिज करता है. नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए. భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధం తీవ్రమవుతుండటంతో ప్రధాని మోడీ మరోసారి హై లెవెల్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. త్రివిధ దళాధిపతులతో తన నివాసంలో ఉన్న ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా హాజరయ్యారు. మే 10 నుండి జరుగుతున్న పరిణామాలపై ప్రధాని మోడీకి వివరించారు. అంతకుముందు ప్రధాని మోడీతో అజిత్ డోవెల్ గంటన్నరకు పైగా భేటీ అయ్యారు. భారత్ పాకిస్తాన్ ఉద్రిక్తతల మధ్య
మోదీ వరుస భేటీలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మరోవైపు సరిహద్దుల్లో పాక్ కాల్పులు జరుపుతూనే డ్రోన్లతో దాడి చేస్తుంది. పాకిస్తాన్ మిసైల్ డ్రోన్లతో దాడులు చేస్తుంది. అంతే ధీటుగా పాకిస్తాన్కు బదులిస్తూ పంజాబ్లోని ఎయిర్ బేస్ ధ్వంసానికి పాక్ ప్రయత్నించిందన్నారు. మే 9న రాత్రి 26 ప్రాంతాల్లో దాడులు చేసింది. అవంతిపూర్, కుపర్వా, బారాముల్లా ప్రాంతాల్లో పాక్ కాల్పులు బదులిచ్చింది. పహల్గామా ఉగ్రదాడి తర్వాత ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. టెర్రరిజాన్ని మాత్రమే అంతం చేద్దాం, సామాన్య పౌరులకు నష్టం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుందామని భారత్ చేసిన హితబోధ పాక్ చెవికి ఎక్కడం లేదు. దీంతో నేల విడిచి సాము చేసినట్టు తన శక్తి ఏంటో తాను గ్రహించకుండా కమ్యూనిటీ కాలు దువ్వుతుందని. ఈ పరిస్థితుల్లో ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పాక్ వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎంఐఎం అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇస్లాం మతాన్ని వాడుకొని ఉగ్రవాదాన్ని వ్యాప్తి చేయాలని పాక్ చూస్తుందని మండిపడ్డారు. ఇండియాలో ఉన్న ముస్లింలకు ప్రత్యేక దేశం అవసరం లేదని, తాము ఇక్కడే ఉంటామని అన్నారు. భారత్లో ఉన్న ముస్లింలకు మరో దేశం కావాలని, పాక్ 2 దేశాల సిద్ధాంతాన్ని తాము ఎప్పుడు వ్యతిరేకిస్తామని అన్నారు. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత మహమ్మద్ అలీ జిన్నా ప్రతిపాదించిన 2 దేశాల సిద్ధాంతాన్ని భారత్లో ఉన్న ముస్లింలు ఎప్పుడో వ్యతిరేకించారని అన్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ పాక్ అది పాచిపోయిన మాటనే వాడుకొని ఇండియాలో ఉగ్రవాదాన్ని వ్యాప్తి చేయాలని ప్రయత్నించడం ఖండిస్తున్నామని చెప్పారు. భారత్లో 23 కోట్ల మంది ముస్లింలు ఉన్నారని, ఇక్కడ అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని అన్నారు. తమకు మరో దేశం అవసరం లేదని అన్నారు. एक सीसा पीलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है. इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसार्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है. और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद यह है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया. और याद रखिए, वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू एमएलसी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया. अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं, वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फुला थे. तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर, जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें और फौज बेबाकी से मुकाबला करे, और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप. और ये होना चाहिए. ये है, ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में परेशानी पैदा करना, और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए. 8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो. इनका तो वही नहीं है. फिर హనుమకొండ నుండి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మండలం గూడూరు విలేజ్ సమీపం పచ్చని చెట్ల మధ్యలో ప్రకృతి అందాలతో పొలాల మధ్యలో సాధన విలేజ్ రిసార్ట్ మీకోసం. సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్, గేమ్స్ రూమ్, ప్లే గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌండ్ సిస్టమ్, ఫుడ్ సప్లై, మీకు కావలసిన వస్తువులు, 4 ఏసీ కాటేజ్లతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో తీర్చిదిద్దాం. సాధన లాడ్జ్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ రూమ్, అలంకార్ సెంటర్, హనుమకొండ సౌకర్యం కలదు. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. 9949122072
949485960915412612 వాట్సాప్ ద్వారా అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. దేశంలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మిస్ వరల్డ్ పోటీలను వాయిదా వేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇలాంటి సమయంలో అందాల పోటీలు నిర్వహించడం సరికాదని, ఐపీఎల్ను వాయిదా వేసినట్టే మిస్ వరల్డ్ పోటీలను వాయిదా వేస్తే మంచిదని పేర్కొన్నారు. ఇది విజ్ఞత ప్రదర్శించాల్సిన సమయమని, తప్పుడు సంకేతాలను త్రవితీయరాదని చెప్పారు. ఆపరేషన్ సింధూర్, ఇండియన్ ఆర్మీకి మద్దతుగా తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్క్ నుంచి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ వరకు శుక్రవారం నిర్వహించిన ర్యాలీలో ఆమె పాల్గొన్నారు. సరిహద్దుల్లో పాకిస్తాన్ దాడిలో అమరులైన సైనికుడు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ సైన్యానికి ధైర్యం నింపేందుకు గాను ఈ ర్యాలీ చేపట్టామని కవిత పేర్కొన్నారు. ఓకేనా? ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్నటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. ఇవాళ యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడి ఉన్నది. పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి 9 ఉగ్రవాద స్థానాలను ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతోని మనం దిగ్విజయంగా సాధించుకోవడం వీర జవాన్లందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా, వారి వల్ల మనకు ధైర్యం, వారి వల్ల మనకు రక్షణ, మన వల్ల వారికి మరింత స్ఫూర్తి రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఇవాళ మనము పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద స్థావరాల మీద దాడి చేస్తే పాకిస్తాన్ ఏమో తిరిగి మన ఎయిర్పోర్ట్స్ మీద దాడి చేయడము, సివిల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ మీద దాడి చేయడము, ఇవన్నిటిని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. వీటన్నిటిని కూడా చూస్తూ మన భారత సైనికులందరికీ కూడా మద్దతుగా సంఘీభావంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట కూడా నిజానికి పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు జరగాలి. నేను తెలంగాణ జాగృతి కార్యకర్తలకు పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మీరు సంఘీభావంగా సైనికులకు కార్యక్రమం చేయాలి. ఈ సమయంలో దేశంకి తోడుగా మనం కూడా నిలబడాలి. అక్కడ వాళ్ళు నిలబడి ప్రాణాలు ఇస్తుంటే మనము దానికి అర్హత పొందినటువంటి నాగరికులుగా వారికి సైన్యానికి మద్దతుగా ఉండాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం
ఒక పక్క యుద్ధ వాతావరణం ఉంటే మరి ఇక్కడ మనం మిస్ వరల్డ్ పోటీలు కండక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము. నేను మిస్ వరల్డ్ పోటీలను వాయిదా వేయవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఐపీఎల్ని కూడా వాయిదా వేసుకున్నారు. ఎట్లయితే ఐపీఎల్ వాయిదా వేశారో మిస్ వరల్డ్ పోటీలు కూడా వాయిదా వేయాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా కూడా పోటీలన్నీ కూడా ఛానళ్లలో చూస్తూ ఉంటారు. మరి ఒక పక్క భారతదేశంలో యుద్ధం జరుగుతుంటే ఇంకొక పక్క ఈ అందాల పోటీలు పెట్టారని చెప్పేటటువంటి అపవాదు మన రాష్ట్రానికి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ అందాల పోటీలను కూడా వాయిదా వేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మిస్ వరల్డ్ వాయిదా వేయమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ప్రభుత్వానికి. ఎందుకంటే ఇది విఘ్నత ప్రదర్శించాల్సినటువంటి సమయం. ప్రపంచమంతా కూడా భారతదేశం వైపు నిలబడ్డది. ఇవాళ మనది ధర్మయుద్ధం. భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయదు. నీతి మీద నిజాయితీ మీదనే యుద్ధం చేస్తున్నాం. మనం వారి భూభాగంలో సామాన్య ప్రజల్ని ఏమనలేదు, ఉగ్రవాదుల్ని హతం చేసినాం. ఈ సందర్భంగా ప్రపంచమంతా భారతదేశం వైపు నిలబడి మనం చూస్తుంది. కాబట్టి ఈ టైంలో సిల్లీగా మనము అందాల పోటీలు పెట్టి మన ప్రాధాన్యతలు వేరే రకమైనటువంటి సందేశం ప్రపంచంలో పోకూడదు. అది ప్రత్యేకించి మన రాష్ట్రంలో జరగకూడదని నేను ఒక మహిళగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. వాయిదా వేసుకోమని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఆయన తప్పుకోవాలి, పదవి నుండి రాజీనామా చేయాలి. పేద ప్రజలకు 6 వాగ్దానాలు చేసి చేతగాని ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను. నెరవేర్చమని ఇవాళ ఈ ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడేం మాట్లాడుతుండే ఎవరికి అర్థమవుతుందో. అధికారంలోకి వచ్చినాక ఆయన ఒక తీరు మాట్లాడిండు, రాకముందు ఇంకో తీరు మాట్లాడిండు. ఇప్పుడు నిన్న మొన్న మరీ దారుణంగా రాష్ట్రం యొక్క ప్రతిష్ట దిగజార్చేటట్టు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నన్ను చెప్పుల దొంగను చూసినట్టు చూసిరని ఆయన్నే అనుకుంటే మరి ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకుంటున్నారు. మాకు ఇదేం కర్మరా ఇట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి వచ్చిండని బాధపడే పరిస్థితి ఉన్నది. అందుకే మళ్ళొకసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీకు పరిపాలన రాకపోతే, మీరు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకునే పరిస్థితి మీకు లేకపోతే రాష్ట్రం ప్రతిష్ట దిగజార్చకండి, మీరు తక్షణమే రాజీనామా చేయండి. జై తెలంగాణ. తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో 3 రోజులు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ 3 రోజుల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా కంటే 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశాలున్నాయని పేర్కొంది. ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో పాటు గంటకు 30 కిలోమీటర్ల నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. రానున్న 2 రోజులకు కూడా 40 కిలోమీటర్ల నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ. ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరో వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల్లు 9 న్యూస్. హనుమకొండ నుండి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మండలం గూడూరు విలేజ్ సమీపం పచ్చని చెట్ల మధ్యలో ప్రకృతి అందాలతో పొలాల మధ్యలో సాధన విలేజ్ రిసార్ట్ మీకోసం. సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్, గేమ్స్ రూమ్, ప్లే గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌండ్ సిస్టమ్, ఫుడ్ సప్లై, మీకు కావలసిన వస్తువులు, 4 ఏసీ కాటేజ్లతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో తీర్చిదిద్దాం. సాధన లాడ్జ్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ రూమ్స్, అలంకార్ సెంటర్, హనంకొండ సౌకర్యం కలదు. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. వెంటనే బుక్ చేసుకొని 9949122072 949485960915412612 వాట్సాప్ ద్వారా అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో.